संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब के 32 संगठनों ने फैसला लिया कि हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उस पे बैन था। लोकतंत्र में बेसिक मर्यादा ये है, जो कुर्सी पे बैठा होता है वो कहता है, वो बुलाता है, बात करता है, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया, कानून हमने नहीं बनाया। नाम सिंह ढुंढनी उन्होंने बैठे, जोगिंदर यादव जी संयुक्त किसान मोर्चे च आए, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये सी वो करैक्ट हो गया। जी किसान लीडरशिप है, ये लोगों की लीडरशिप है, लोग इन्हों के पिछे ने, किसान इन्हों के पिछे ने, सानू किसी सुरक्षा की कोई लोड़ नहीं। ये जो आप गर्मा गर्म भाषण, लोगों को उत्तेजित करना, आप ऐसा करो, मुझे 26 जनवरी से पहले 2 हफ्ते की फुटेज दिखा दो। उन्होंने कानून बनाया है, हम सड़क पे हैं, हमारी जगह सड़क है, उनकी जगह कुर्सी है। कुर्सी वाले का फर्ज है कि वो बुलाए, हम अपना आंदोलन तेज करते जाएंगे, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। जैसा मेरे साथी ने कहा, जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा उनके लिए वो तय कर लें। संयुक्त मोर्चा की तरफ से काल दी गई पूरे देश के अंदर, चाहे वो रोड जाम की थी, चाहे रेलवे जाम की है, उन पर किसान की तरफ से किसी भी यात्री को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, ये किसान की मंशा ना थी। किसान की इतनी ही मंशा थी कि इस 4 घंटे के चक्का जाम के दौरान सरकार को चिताया जाए कि जो पिछले 85 दिन से किसान आंदोलन में किसान अपनी मांगों को उठाने के लिए आए हैं, उन पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं गया। इस बात से हमारे किसानों के द्वारा 4 घंटे के अंदर रेलवे जाम का जो प्रोग्राम था उसका पूर्ण रूप से सफल रहा। खास करके हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे सारे देश के अंदर लंगर पानी की व्यवस्था की गई, चाय का व्यवस्था की गई, नाश्ता दिया गया। इसके अलावा किसी भी तरह का आने वाले समय में भी किसान की तरफ से कोई भी ऐसा कदम ना पीछे 26 तारीख में उठाया गया था कि सरकार की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान हो, ना ही भविष्य में किसान की ऐसी कोई मंशा है कि कोई भी हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। ये देश की राजधानी हमारे सभी नागरिकों की है, ये अकेले किसी एक व्यक्ति की बापोती नहीं है। किसान का इस देश की राजधानी के अंदर उतना ही अधिकार है जितना अन्य नागरिकों का है। इस देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ पिछले 88 दिन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने हकों की आवाज उठाने के लिए आया था। इस देश की केंद्र की सरकार के अलावा मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूं, खास करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री से आप सभी पत्रकार सहायकार साथियों के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने के भिन्न तरह के ओछे से ओछे हथकंडे अपनाने का काम किया, लेकिन इस किसान बरादरी के नौजवान युवा साथियों का बहुत सहयोग रहा। इसके अंदर जो मेरी मातृशक्ति हर टोल प्लाजा के ऊपर कई हजारों की संख्या में पहुंच रही हैं। आज भी विशेष तौर से टिकरी बॉर्डर के ऊपर कई बसें भर करके आई हैं, जो उस आंदोलन को समाप्त करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। ये आंदोलन ज्यों लंबा खिंचता गया, त्यों ये मजबूती पकड़ता जा रहा है। पूरे देश के अलावा अन्य देशों के अंदर भी हमारे इस आंदोलन से जागृति आई है। पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो निकाला गया है, इससे हमारा आंदोलन मजबूत हुआ है। आने वाली जो 26 तारीख का दिन है वो विशेष करके युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, लंबा ना मैं करूंगा, उससे सारा स्टेज नौजवान युवा साथियों को दिया जाएगा। उस पर पूरी नौजवानों की जो ऊर्जा है, मैं यहाँ तक भी कहना चाहूंगा कि सरकार कहती है कि आने वाला समय फसल का होगा, किसान साथी अपने फसल में लगेंगे। मैं आप सबके माध्यम से नौजवान युवा साथियों से अपील भी करना चाहूंगा, विशेष करके जो पढ़ाई का समय है वो नौजवान युवा साथी यहाँ आकर के अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जो हमारे किसान साथी फसल का काम करेंगे वो अपना फसल का काम यहाँ हाजिरी मजबूती से बनी रहे। मेरी विशेष तौर से जो मेरी मातृशक्ति है उनसे भी अपील है कि वो इस आंदोलन में जो फसल का समय है ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आती रहे, मजबूती प्रदान करती रहे। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जय जवान जय किसान साथियों। मेरे पत्रकार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक ढबड़े, अखिल भारतीय किसान सभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और खुद महाराष्ट्र से आता हूँ। सबसे पहली बात, ये पिछले 1 हफ्ते में ये किसान आंदोलन का
जो राजनीतिक नतीजा है ये पूरे देश के सामने आज खुलकर सामने आया है। पंजाब में महानगर पालिका और नगर पालिका के जो चुनाव हुए और जिसके नतीजे अभी 2-3 दिन पहले निकले, उससे जाहिर हुआ है कि बीजेपी का पंजाब में पूरी तरीके से सफाया हुआ है और ये इस किसान आंदोलन का ये नतीजा है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन अगर इसी प्रकार से अगर बीजेपी की मोदी सरकार इसको कुचल डालने का कोशिश अगर चालू रखेगी तो पूरे देश भर में बीजेपी का इसी तरीके से सफाया होगा जो पंजाब में हुआ है अभी पिछले हफ्ते। दूसरी बात, ये 26 जनवरी के बाद हम लगातार देखते हैं कि ये किसान आंदोलन के दौर में दो बातें सामने आई है। एक, 26 जनवरी को पूरा षड्यंत्र करके भाजपा की सरकार ने इसको हिंसा के रूप में आंदोलन को बदनाम करने का जो प्रयास किया, उसको अभी पूरी तरीके से आज पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता के साथ इसके साथ जबरदस्त संघर्ष किया है। और हमने देखा 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का शहादत दिन हो या 6 फरवरी को पूरे चक्का जाम का आंदोलन जो 3000 जगह में हमारे देश में कामयाब हुआ हो, 14 फरवरी को पुलवामा के हमारे जवान शहीद और इसी दिल्ली के बॉर्डर पर 250 से ज्यादा हमारे किसान शहीद, ये जो आज शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए और ये मोदी सरकार के खिलाफ हजारों जगह में 14 फरवरी को बहुत बड़े प्रकार के प्रदर्शन हुए हैं। और 18 फरवरी को अभी 2 दिन पहले रेल रोको, जो इतने बड़े व्यापक पद्धति से पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था, ये हमने देखा, ये एक बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 26 जनवरी के बाद मोदी सरकार का ये पूरा फांसीवादी दमन का पूरा रवैया बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। किसानों के बारे में अभी हमारे साहब ने कहा 122 लोग आज जेल में हैं, एफआईआर हुए हैं, केसेस हुए हैं। ये सब चीज एक तरफ, हमारे इस किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले पत्रकारों के ऊपर भी, कई जाने माने पत्रकारों के ऊपर आज एफआईआर हुए हैं। न्यूज क्लिक नाम का जो है उसके ऊपर ईडी का रेड हुआ है। आज हमारे बंगलोर की 22 साल की लड़की ये दिशा रवि, उसको गिरफ्तार करके अभी दिल्ली में रखा है। हमारी यहाँ पे नवदीप कौर नाम की दलित लड़की 23 साल की, उसको गिरफ्तार करके पिछले 1.25 महीने में रखा है। ये सब जो है ये किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले थे, इसकी भी हम बहुत निंदा करते हैं। और इसलिए ये पूरे अभी जो 24 फरवरी को ये जो दमन के खिलाफ, ये जो किसानों के खिलाफ और किसान आंदोलन को समर्थन करने वालों के खिलाफ ये जो दमन शुरू किया है, इसके खिलाफ ये एक जबरदस्त पूरे देश भर में ये मनाया जाएगा। 23 के दिन स्वामी सहजानंद सरस्वती और सरदार अजीत सिंह, इनके ऊपर का ये जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, किसान आंदोलन के नेता थे, तो उनके तरफ आज हम वहां उनको याद करते हैं। उसके बाद में 26 तारीख को जब 3 महीना पूरा होता है, उस दिन युवा किसान दिन के दिन हम यहाँ पूरी तरीके से मनाएंगे पूरे देश भर में। और आखिर में ये जो 27 फरवरी है, उसी के तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। 27 फरवरी जो चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिन है और संत रविदास की जयंती है, उस दिन को हम ये पूरे कॉरपोरेट के खिलाफ ये जो आज 3 किसान विरोधी कानून बनाए, मजदूरों के खिलाफ के 4 लेबर कोड बनाए, आज पूरे मजदूर और किसान एक साथ में आकर 27 फरवरी को पूरी तरीके से हम उसको आज पूरे देश भर में मनाएंगे। यही आज हमारा कार्यक्रम अगले हफ्ते के लिए आज हमारा है। वो पूरे देश भर में लाखों किसान और मजदूर एक साथ आकर कामयाब करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।
जी कोई भी सवाल किसी दोस्त क्वेरीज कोई सवाल या ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ जैसे मैंने कहा तमाम तरह के प्रपोजल्स हैं और 28 तारीख को हम पूरी आउटलाइन आपके सामने लेके आएंगे। ਦੇਖੋ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? सिर्फ दिन नहीं मना रहे भाई, आंदोलन को मजबूत करना, तेज करना, ये हमारा काम है। हमने पहले दिन से कहा है हमें टॉक से कोई गुरेज नहीं है, सरकार बुलाएगी। हमने आज तक किसी टॉक को ना नहीं किया, आप खुद जानते हैं। सरकार अगर बुलाएगी हम जरूर जाएंगे। हम जाके सरकार के सामने ये तो नहीं कहेंगे आप हमें बुलाओ, हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और तेज करेंगे जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा बुलाने के सिवा, बात करने के सिवा, बात मानने के सिवा। ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰੇ। अच्छा आपको लोकतंत्र में बेसिक मर्यादा ये है, जो कुर्सी पे बैठा होता है वो कहता है, वो बुलाता है, बात करता है, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया, कानून हमने नहीं बनाया। उन्होंने कानून बनाया है, हम सड़क पे हैं, हमारी जगह सड़क है, उनकी जगह कुर्सी है। कुर्सी वाले का फर्ज है कि वो बुलाए, हम अपना आंदोलन तेज करते जाएंगे, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। जैसा मेरे साथी ने कहा, जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा उनके लिए, वो तय कर लें। ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਜਾਂ MLA ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਲੀਡਰ ਆਏ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰ 1-2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ। मैं चाहूँगा कि जगमोहन जी पंजाब वाले क्वेश्चन को हैंडल करें, मैं बाद में कुछ ऐड करूँगा जी। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ BKU ਏਕਤਾ ਅਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਲਵਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰੋਲਦੋ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਲੀਡਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਰਾਤਲ ਖੋਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਲਵਾਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਯੋਜਿਤ ਨਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਮੰਚ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਬੋਲਣ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸਮਝਿਆ, ਔਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਲਵਾਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਖੰਡਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ 1 ਮਿੰਟ,
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੇਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਕੱਠਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਲੈਕਟਿਵ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਚ ਕੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੱਖਾ ਧਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਧਾਣਾ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ 27 ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੈਅ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਲੱਖਾ ਧਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਧਾਣੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੜੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੋਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ, ਉਗਰਾਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸੰਧਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹੀ ਚੁਨੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਚੁਨੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ, ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਲਦੂ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ
ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚਨੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੁੰਡੇਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲਜਾ ਹਰਪਾਲ ਜੇ ਹਰਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੀ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, 2022 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਇਹ ਨਰੋਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਲ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਦੇ ਰੋਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ? ਬਕਾਇਦਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਣੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ नजर आती है, सियासी कोई तस्वीर? अब मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता था दोस्तों, ये जो अपनी बहुत लंबी चर्चा हुई, मैं थोड़ा सा हैरान था। हो सकता है मैं पूरा पंजाब की स्थिति से वाकिफ ना हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा के पंजाब के 32 संगठनों ने फैसला लिया कि हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, उस पर बैन था। किसी के इंडिविजुअल जाने पे फिलहाल कोई बैन नहीं है। आज इस पर अच्छी चर्चा हुई, सारी बातें हैं, और मुझे पूरा यकीन है कल को अगर कोई बैन लगता है कोई लीडर उसको वायलेट नहीं करेगा। आज की तारीख में जो नॉर्म है वो अलग है। मैं सिर्फ इतना जाहिर करना चाहता था। दूसरा जो आपने सवाल पूछा है, मैं तो वाकई हैरान हूं। संयुक्त किसान मोर्चा कहे कोई बात तो समझ आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे तो समझ आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर करना है। कैप्टन साहब किसके बिहाफ पे ऑफर दे रहे हैं मैं तो समझ भी नहीं पाता। क्या कैप्टन साहब कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी इतनी नजदीकी है कि उसके बिहाफ पे वो ऑफर कर रहे हैं किसानों को? अगर वो ऐसा कुछ कहते हैं तो शायद समझना होगा हमें। इस मौके पे इस किस्म का ऑफर
सजेशन जब चीफ मिनिस्टर सजेशन देता है तो इतनी इनोसेंट बात नहीं होती वो सिर्फ एक सजेशन नहीं होता सड़क पे चलते हुए दोस्त का। चीफ मिनिस्टर मूवमेंट के स्टेज के ऊपर इस तरह का सजेशन दे, ये बहुत ऑड सी चीज है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब कर सकता है, इसलिए जल्दी मान लेना चाहिए, क्योंकि कश्मीर को डिस्टर्ब किया पाकिस्तान ने और पंजाब में भी बॉर्डर लगता है, पंजाब में भी माहौल गड़बड़ा सकता है। ये बात भी कही है उन्होंने। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। 2022 ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਰਾਣਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗਾ ਈਡੀ ਕਦੋਂ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? तस्वीर आपको नजर आ रही है अगली बात करेंगे बात। उन्होंने सैंडविच को बहुत क्लियर नहीं सवारे। एक नौजवान ये कहते ने, नौजवान कह रहे ने कि जी ਸਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਤੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ, ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਗਏ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇਦਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। एक पहला वाले सवाल का भी जवाब जरूर दे दो, बाकी आगे कोई नहीं, सारे करो। बहुत ज़्यादा जब सवाल हैं और एक आधी चीज़ का मैं जवाब दे देता हूँ। डॉक्टर मित्तल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो आप गर्मा गर्म भाषण, लोगों को उत्तेजित करना, आप ऐसा करो, मुझे 26 जनवरी से पहले 2 हफ्ते की फुटेज दिखा दो। मुझे याद है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में 1 नहीं 5 बार चर्चा हुई, इस तरह के गर्मा गर्म भाषण नहीं देने। जिन लोगों ने सुन तो लो सर, अब बात सुन लो सर। कुछ लोगों ने जिन्हें भाषण दिए उनको मीटिंग के अंदर बुला के वार्निंग दी गई थी कि आप गलत भाषण दे रहे हो। ये मैं 26 जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, उससे 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। आपके सामने एक बार नहीं, हम जैसे लोगों ने 10 बार आके कहा लाल किला कोई नेशनल मॉन्यूमेंट बिल्कुल नहीं। हमने कितनी बार कहा, याद होगा 14 जनवरी को जब वो कोई जस्टिस फॉर सिख ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन ने चिट्ठी रिलीज की थी, हमने आपके सामने कहा ये आंदोलन के दुश्मन है, दोस्त नहीं है। तो ये कहना कि हमने 26 जनवरी से पहले बहुत तत्ते भाषण दिए, लोगों को उत्तेजित कर दिया फिर छोड़ दिया, ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है मेरे दोस्त। पहली यहीं पर इंटरव्यू जब हुए तो उन्होंने जब भी यही बात की थी, वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई डिलीट नहीं हुई, वो सारी ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। सर, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ऑफिशियल पोजीशन के बारे में कह रहा हूं, जो कि आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार प्रेजेंट की गई। और दूसरा जो आज उसके बाद जो भी हमारे साथियों के साथ जो हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा 100% उनके साथ खड़ा है, जिनके साथ जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको दमन किया जा रहा है, जिन पे झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उसके साथ है। वैसे इसी की सप्लीमेंट्री मैं एक बात बताऊं आपको, सारी दुनिया कह रही है कि ये आंदोलन पीसफुल है, ये महत्वपूर्ण है या भाषण महत्वपूर्ण है? नहीं, प्लीज एक्सक्यूज मी, नो नहीं, एक मिनट, किसी भी हमारे देश की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट एंड द पुलिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल की या इंडिया की ये नहीं कह रही कि इस आंदोलन में हिंसा हुई है। एंड टुडे इवन आज भी हम यही कह रहे हैं कि ये आंदोलन पीसफुल रहना ही इसकी जीत है। अगर वहां पे कोई गड़बड़ होती है तो वी विल लूज इट।
लॉस में। इसीलिए बोले एक सिक्के के दो पहलू पर आप काम कर रहे हैं, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। 23 तारीख को बकायदा तौर पर स्टेज मंच पर ऐसा बोला गया था। आपके संयुक्त मोर्चा के अंडर आने वाली किसान जथेबंदियों ने ऐसे आगुओं ने ऐसे बयान दागे थे। साथियों, आपके प्रश्नों पर दो बातें मैं कहना चाह रहा हूं। पहली बात तो ये कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की मांग रिपील है। अगर कोई सस्पेंशन की बात बोल रहा है तो हम समझते हैं कि कॉर्पोरेट पक्ष की मांग है कि इसको अभी सस्पेंड करा दिया जाए और उसके बाद रजामंदी लेकर 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद लागू कर दिया जाए। और अगर कोई पार्टी का लीडर या मुख्यमंत्री इस बात को बोलता है तो इससे एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि उनका अपना पक्ष क्या है। तो हमारी पोजीशन बहुत साफ है। दूसरी बात, ये किसान आंदोलन है, इसमें ये समझना ये अभी 9 महीने से चल रहा है, 8 महीने से चल रहा है और ये धीरे धीरे विकसित होता हुआ बढ़ा है। आज भी हमने आपको बताया कि ये लहर की तरह धीरे धीरे जिन सीमाओं तक था, पहले पंजाब, फिर हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, यूपी के बाकी क्षेत्र, बाकी सारे देश के अंदर धीरे धीरे लहरों की तरह भागीदारी बढ़ाते हुए शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ रहा है। और इसी बिंदु का आपको अध्ययन करके देखना चाहिए। यही हमारे, हम इसी के हिसाब से हमने अपनी रणनीति बनाई है। धन्यवाद। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ ਕੀ? ज्योतिष शास्त्र ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 9 ਗ੍ਰਹਿ, ਠੀਕ ਹੈ, 9 ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਮੰਗਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋਤਿਸ਼ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।